敢脱本爷的裤子？你来看。你要带七七去哪儿啊？回家。从现在开始，她是我的了。让一下，让一下，来人一声！七七，把这个男人的裤子全部脱了。全脱？可是他怎么，你第一天学医，还是怕他醒了以后让你以身相许？许什么许啊？他可是盛霄危险人物，我家的头号。快点吧，他需要马上止血，我要去准备消毒工具。好。我操！你在干嘛？我给你止血。敢脱本爷的裤子？你来看。少爷，你醒了？我家那个丫头呢？我还在这儿检查呢。快点，少爷。老看了个精光就想逃之夭夭，找到那个女人，我要堵上她的嘴。喂，姐姐，你快回来吧，奶奶出事儿了。什么？我马上回去。少爷，穆家的女孩怎么了？时间还早，在这上门堵人。您的伤，清白比杀更重要。我疼死了！你干什么？姐姐，奶奶吃了你给她的药，突发心脏病死了。爸妈在里面生气呢，你还是不要进去了吧。不可能，姐姐怎么可能死了？让我看她一眼，想都不要想，你让我看她一眼，放开！你想干什么？啊，你让我看奶奶最后一眼，求求你了。你奶奶已经走了，她那么疼你，你怎么狠得下心？我没有，我不可能害死奶奶的。你还说没有？雪儿早上已经亲眼所见，是你给你奶奶喂错了药。又是你！你们为什么只相信他？雪儿，你没事吧？爸爸，我找他，他掐我。雪儿身体娇弱，你是姐姐，不能让着他们。可是我没有抢啊！你还撒谎你！就一个人气儿养着我呢，你就忘记这一个也是你生的。气儿，走。妈，求求你们了，让我再看奶奶一眼好不好？我求求你们相信我，哪怕一次也行啊！不能，从小到大，你只会让我们失望。从现在开始，穆家没有你这样的女儿。你走吧。
都回去，以后谁要再给他开门，就给我一起扫地出门。雪儿，我们回家。爸妈，我们姐妹一场，让我同姐姐告个别吧。那你说完赶紧进来啊。好，妈，我就说几句。全世界唯一一个相信的人没了。他也是你的女人，你怎么想得出手的？吴七七，在这个世界上，吴家有我一个女儿就够了。你和奶奶两个不相干的人，全都应该从这个世界消失。少爷，怎么看着？看来本少爷有激动的亲人，意思是要再等等。七七，七七，哟，姨妈，你来的正好，姐姐被扫地出门了，正好同你去那个破的出租房里挤一挤，我去帮你们收拾行李。七七，等一下，七七，你干什么？七七。盛少爷，你要带七七去哪儿啊？回家。从现在开始，我是我的了。我真的，你爸妈不要你了，我这里给你借住。我不要，我要回去，我要杀了他们，杀了他们，我要杀了他们，我要杀了他们，给奶奶报仇！我让你冷静一点。我没有奶奶，我没有家，我不能没有他，我不能没有他们。他在浴室里还没出来。他在里边待了2个小时了。不管你愿不愿意承认，你奶奶都已经去世了。如果我是你，但凡有一丝机会，我都一定会把那些仇人踩在脚下。机会在哪？跟着我就有机会。你凭什么管我？凭你把我的裤子扒下来，如果不淘点回来，岂不是很吃亏？我会觉得我眼睛丑。知道吃亏还敢扒我的裤子？那你想怎么样？
你不会觉得我是在看你的吧？那你为什么？把仇人的女儿养在自己的身边，我觉得很有意思。所以，你跟吗？少爷，七七小姐的姨妈找过来。让她进来。好的。扒我的裤子，却不敢留在我身边。你说我干？想清楚再回答。我给你答复。七七，七七，姨妈，七七，还好吧？你这孩子怎么这么傻呀？要不是盛先生拦着，你就铸成大错了。对不起，姨妈，我以后不会了。来，七七，我这次来找你，原本是为了你奶奶的遗嘱，她把最值钱的地留给了你，还请了天盛集团董事长连老太太一起做了公证。只可惜，我听他们说过，那块地位于市中心，价值超过30亿，爸爸一直都想要。不对，那个人已经不是我爸爸。莫家现在应该还不知道那份遗嘱。按照我对你爸的了解，他不会放过那块地的。莫唐雪害死奶奶，他们偏袒小女儿，我不会让他们得逞。可是你现在还是个小孩子呢，你拿什么守住那块地呀？姨妈，我跟了盛潇。这怎么行？你们两家是世仇，他拿什么身份护住你啊？可是只有跟了他，我才能守住奶奶留给我的东西啊！哎，妈走得太突然，也没交代个遗嘱，只怕老二老三会惦记那块地呀。爸，你要是不想分出去，不如立一份假遗嘱呢。雪儿说的没错，不过如果让我一个人拿遗嘱，恐怕他们会起疑呀。不如先写奶奶把地留给了我，我再转给你呢。其实啊，雪儿是出了名的孝顺，继承奶奶的地合情合理。过几天就是雪儿的生日，到时候我们把遗嘱拿出来当众公开，你那2个兄弟也无话可说了。没错，我要为你大办生日宴。可是爸爸，奶奶才刚过世不久，会不会不太好啊？人都死了，还有什么比活人更重要的？你奶奶不会怪罪。穆七七，没了你，穆家的一切都是我的。姐，少爷，七七小姐到了。过来。你怎么住酒店了？我那里很安全，给你住了。怎么，你想我留下来陪你同居啊？没有。给我换药。哦。裤子脱一下。要不全脱？怎么，看了外面还不够，还要扒本社的内裤？我又不是没见你。你说什么？没什么，你还是换个3角的吧，不然我不好处理。
疼吗？继续。是不是跟了你就以后啊？我有什么你就有什么。那穆家要是来要人了，还没有人能从本帅的手里抢走东西。我又不是东西。 그대 듣고 있나요? 나의 목소리 그댈 향한 이 고백 지금 듣고 있나요? 이런 내 마음 들리나요? 下面好看吗？我给你处理伤口，我也没办法呀。我是问你，地毯好看吗？你只盯着看，万一我大出血怎么办？我技术有那么差吗？时间不早了，先回去吧。看看，以后你想来我这儿，随时可以来。如果哪天你改变主意，想要跟我同居的话，也随时都可以。那姨妈可以在那边陪我吗？随你高兴。总有一天，我要变得和你一样强大。七七小姐，早啊！早。盛总出去了吗？少爷早就出去了。那他有没有交代我什么？没有。哦，是啊，他可是皇药太子爷，每天天南地北，受伤都没有时间休息，哪有空管我的闲事？我刚听到消息，你爸爸后天要为木堂学举办盛大的生日宴。什么？奶奶才刚过世不久，他们居然有心情办生日宴？谁说不是？那可是你亲奶奶呀！没想到你爸竟然这么凉薄，连个体面的丧礼都不肯给。我去找他。你这么急着去找他们，能改变什么？你什么意思啊？我在穆家有人，你爸爸这次为穆堂学准备生日宴，无非就是吞并你奶奶手里那块价值连城的地。奶奶尸骨未寒，他们居然还想争夺遗产。小小，其实奶奶把那块地留给我。靠近一点。你这么直白的告诉我，就不怕我抢走你的名义？你不是那样的人。皇药太子爷能有今天的地位，从来都不是靠抢。这么了解我？盛潇，我能不能去闹？我盛潇的人想怎么闹就怎么闹。去调查一下穆家为这次活动准备了哪些事情，替七七打电话一起。好，放心，少爷。我要去英国出差几天，锦云留给你。他不陪我去吗？哎，对，皇瑶那么忙，他怎么可能因为我的事情放弃原本的出差？好。奶奶才刚走几天，连个奔丧寿终的人都没，你们却在这欢天喜地的办生日宴。你是来求你爸爸让你回家的吧？管他干什么，都不是一家人了，走吧。
谢谢大家来参加我的生日宴会，让我成为这个世界上最幸福的人。唐雪，这是241的心意。唐雪啊，这可是全球限量明星同款。谢谢二叔二婶。哇，唐雪，你也太幸福了吧！唐雪本来就是公主，拥有这一些难道不是非常正常的吗？雪儿是我穆家最珍贵的掌上明珠，她配得上世界上最好的东西，就是因为她乖巧孝顺，所以我妈把价值连城的地皮都留给了她。商业大佬们打得头破血流都要争夺的风水宝地，唐雪，你也太幸福了！唐雪，这都是你的孝顺积来的福。奶奶对我这么好，我孝顺也是应该的。好一个孝顺的乖乖女，那奶奶的葬礼为什么不办？没有葬礼，当晚火化，连尸体都不让我见。你们是怕我这个医学院的高材生查出来什么吗？姐姐，你来了呀？你已经被我赶出家门，这里不是你一个外人该来的地方。我不想来，但是你们对奶奶的所作所为，我忍无可忍。而且穆唐雪虐待奶奶不可能把地留给你。姐姐，我知道你心里难过，但是那块地是奶奶留给我的生日礼物呀。穆唐雪，你敢当着奶奶的遗像发誓吗？奶奶为穆家操劳一生，最后连个像样的葬礼都没有，你们却在这里争遗产。姐姐，你这是要冤死我吗？你平时在家就欺负唐雪，现在还要抱着遗像来闹她的生日宴会，你真是太过分了！唐雪从小就温柔懂事，不留给她，难道留给你吗？你还想在学好过了？这里不欢迎你，快走吧！走啊！走啊！走！他回来了。Untuk yang satu ini, biar aku sendiri yang lihat. Bahwa kau mengalami malnutrisi parah, apalagi yang kau kandung itu kembar 3. Rahimmu terlalu tertekan, risiko keguguran sangat tinggi. Waduh, ada apa? Perasaan itu muncul lagi. Mual, perut bawah nyeri. Biasanya Anda sehat-sehat saja. Akhir-akhir ini kenapa jadi seperti ibu hamil? Pak Huo, Anda sudah punya wanita? Siapa yang memberitahumu? Garis keturunan Huo sangatlah mulia. Begitu berhubungan intim dengan seorang wanita, lambang khusus keluarga Huo akan muncul. Selain itu, Anda juga akan mengalami resonansi fisik wanita pertama yang berhubungan dengan Anda. Singkatnya, Anda bisa merasakan apa yang dirasakan wanita itu. Jika Anda merasa sakit, berarti gadis itu sekarang juga merasa tidak nyaman. Sekarang? Apa Lindsay sedang kesakitan seperti ini? Lindsay, kau ngapain aja lama-lama di dalam? Banyak orang yang lagi antre tahu? Maaf, tunggu sebentar lagi. Sayangku, kalian harus kuat. Ibu tidak boleh kehilangan kalian. Direktur Liu, dia sudah lama sekali di dalam tidak keluar-keluar. Beberapa hari lalu ada yang lihat dia muntah di pantry. Jangan-jangan dia benar-benar hamil. Benar juga, gadis kampung sepertinya memang paling tidak tahu malu. Demi bisa bertahan di kota besar, ia rela melakukan apapun. Kita semua kan tahu kalau grup Huo kita terkemuka di dunia ini. Bagaimana kalau dia berbuat mesum dengan klien kita di dalam, lalu merusak reputasi perusahaan kita? Bisa gawat nanti. Lindsay,
Perusahaan sangat mencurigai perilaku moralmu bermasalah. Aku perintahkan kau, buka pintunya sekarang juga. Kalau tidak, kau akan kupecat. Jangan. Gabrak pintunya. Xiaoxi, ibu membawamu ke dunia ini, tapi tidak mampu membahagiakanmu. Tapi setidaknya ibu bukan jadi beban bagimu. Mumpung sekarang ibu masih sadar. Dengarkan ibu ya sayang, jangan urus ibu lagi. Bu, Alzheimer bukan penyakit mematikan. Ibu tidak boleh menyerah untuk berobat. Setelah masa magangku selesai dan gajiku naik, ibu akan selamat. Sudah dulu ya, Bu. Gawat, aku terlambat. CEO. CEO, lepaskan aku. Aku telah dibius. Bantu aku. Kau boleh minta syarat apa saja. Bu, setelah masa magangku selesai dan gajiku naik, ibu akan selamat. CEO, aku ingin jadi karyawan tetap. Bolehkah? Lindsay, karyawan magang Departemen Investasi. Aku akan mengingatnya. Tidak kusangka, aku tidur sama bos sendiri. Apa dia akan mengangkatku jadi karyawan tetap? Atau cuma omong kosong saja? Drama Wave. Tidak kusangka, aku tidur dengan wanita sembarangan ini. Kenapa belum pergi? CEO, saya kembali bekerja dulu. Apa aku terlalu kasar? Biar sopir mengantarmu ke rumah sakit. Soal pekerjaanmu, nanti aku urus. Tidak apa-apa. Pak Huo, ini para wanita cantik yang kupilih khusus untuk Anda. Keluar. Pak Huo, wanita-wanita ini bukan cuma nona dari keluarga kaya, tapi juga ada ratu film yang lagi naik daun. Masa Anda tidak suka satu pun? Tidak tertarik. Siapa yang menyangka? Orang terkaya yang menguasai dunia hitam dan putih, pewaris keluarga Huo, pewaris tunggal selama 17 generasi. Sekarang tuan tua dan nyonya tua cuma ingin menimang cucu laki-laki atau cucu perempuan. Susah payah dapat kesempatan membius Anda. Malah tidak mau menyentuh wanita. Ke Departemen Investasi. Hah? Sejak kapan CEO pergi sendiri ke Departemen Investasi? Pak Huo! Beli kopi saja tidak becus. Lama sekali sampai 3 jam baru kembali. Apa otakmu itu pajangan? Maaf, Direktur Liu. Tidak akan begitu lagi lain kali. Lain kali? Lindsay, kau pikir kau masih punya lain kali? Benar juga. Latar belakang menentukan wawasan. Coba kau pikir, kau itu juara ujian nasional, lulusan terbaik jurusan keuangan Universitas Sinbei. Tapi tiap hari hanya disuruh untuk beli kopi dan tidak dapat kesempatan jadi karyawan tetap. Itu semua karena kau tidak punya koneksi.
Direktur Liu jangan marah. Proposal investasi Pak Wang harus selesai kuperbaiki. Malam ini aku akan lembur merevisinya. Bisa segera ditandatangani. Pak Wang sudah datang tadi. Direktur Liu yang menyambutnya. Betul. Dia bahkan memuji, proposalmu sangat bagus. Kau sengaja menyuruhku keluar membeli kopi, lalu menandatangani kontrak dengan Pak Wang. Memangnya kenapa? Lindsay, bisa membuat proposal itu bukan hal hebat. Di dunia ini, terlahir di keluarga kaya baru namanya hebat. Memangnya kenapa? Aku sudah berusaha begitu lama, dapat satu klien lagi bisa jadi karyawan tetap. Direktur Liu, kau sudah punya segalanya. Kenapa masih harus merebut klienku? Supaya kau sadar, orang miskin tidak akan pernah bisa jadi orang sukses. Sekeras apapun usahamu, kau cuma akan jadi lelucon saja. Malam ini, aku akan makan malam bersama Pak Huo dan Pak Wang. Sedangkan kau, seumur hidup ini, tidak akan punya kesempatan untuk bertemu Pak Huo. Kemasi barangmu dan pergilah. Xian, demi hubungan kita sebagai teman SMA, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Alat lembur yang berguna sepertimu sebenarnya agak sayang untuk diusir. Baiklah, kau boleh berlutut memohon padaku. Aku bisa pertimbangkan memperpanjang masa magangmu. Kau mau berlutut atau mengangkat kaki? Pilihlah sendiri. Siosi, dengarkan ibu sayang. Jangan urus ibu lagi. Tidak mau berlutut? Kalian dengar, kemasi barang-barangnya, buang keluar. Kenapa? Kalian mau ikut dipecat juga bersamanya? Aku berlutut. Kenapa dia datang? Si kecil ini sudah ditindas sampai begini, masih tetap mau jadi karyawan tetap di perusahaan. Pak Huo. Direktur Liu Qian menindas rekan kerja, diturun jabatan 1 tingkat, potong gaji 3 bulan. Asisten Sen, aku... Lindsay, pergi ke tempat HRD untuk urus pengangkatan. Dia benar-benar menepati janjinya. Departemen investasi pulang lebih awal hari ini. Pulang, istirahatlah. Apa lihat-lihat? Pulanglah. Akhirnya pulang ya. 5 miliar? Kartu gaji? Apa ini pemberian CEO? Tapi... Nonalin, apa biaya pengobatan ibu Anda masih belum terkumpul? Kalau belum dilunasi sebelum hari Jumat, ibu Anda terpaksa harus keluar dari rumah sakit. Dokter, beri saya waktu lagi. Akan saya cari caranya. Aku kerja 3 pekerjaan. Begitu gajian sebelum hari Jumat, pasti uangnya cukup untuk biaya berobat. CEO sudah menepati janji. Jadikan aku karyawan tetap. Aku tidak bisa menerima uangnya. 5 miliar ini harus aku kembalikan. Sudah waktunya. Aku harus kerja sampingan. Pak Huo, sudah lama ingin mengajak Anda makan, tapi Anda sibuk, selalu menolak ajakan saya. Hari ini, akhirnya saya punya kesempatan bertemu Anda. Ayo, saya bersulang untuk Anda. Pak Huo, hari ini saya mendisiplinkan bawahan dan malah membuat Anda tidak senang. Saya mohon maaf. Liu Qian, hebat juga kau ya. Main jalur belakang sampai ke kakekku. Kalau bukan karena perintah tegas Tuan Tua, kau pikir aku sudi duduk bersamamu dan si Wang ini di sini? Aku paling benci orang yang main kotor di belakang. Kalau sampai ada lain kali, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Baik. Aduh, kudengar ayah Nona Liu adalah murid kesayangan Tuan Tua Huo. Latar belakang keluarganya memang luar biasa. Sebagai konsultan investasi, kemampuan memang penting. Tapi yang paling utama, latar belakang keluarga dan koneksi. Saya dengar,
Ada gadis-gadis cantik tanpa koneksi yang demi uang mati-matian masuk ke lingkaran keuangan. Tapi untuk apa? Apa gunanya? Pada akhirnya, mereka cuma akan berakhir jadi teman tidur orang seperti kita. Pak Huo, Anda mau pergi? Dia? Kenapa dia bisa ada di sini? Pak Huo. Lindsay? Direktur Liu, kerja sampingan, lalu dipergoki bos dan atasan sekaligus. Benar-benar sial. Lindsay, kenalkan ini Pak Wang dari teknologi Xinhe, klien yang baru saja aku temui tadi sore. Sekaligus dia teman baik dari ayahku. Ini data Pak Wang dari teknologi Xinhe, coba kau tindak lanjuti. Kalau berhasil, kau akan kuangkat jadi karyawan tetap. Baik, aku pasti akan berusaha. Terima kasih Direktur Liu. Ternyata Direktur Liu sudah lama kenal Pak Wang. Mencapai kesepakatan hanya masalah satu kalimat baginya. Sedangkan aku seperti badut, sibuk berbulan-bulan tanpa hasil. Xian, apa ini juga karyawan perusahaanmu? Aduh, gadis ini wajahnya lumayan juga. Sini, duduk di sebelahku. Akan kukenalkan banyak klien padamu. Lindsay, Pak Wang berniat baik padamu. Jangan sampai tidak tahu diuntung. Ayo duduk. Duduk di sini. Ada hubungan apa Pak Huo dengan Jalang ini? Kenapa terlihat begitu tidak senang melihat Lindsay? Mungkin dia merasa karyawan grup Huo memalukan karena kerja sampingan di tempat seperti ini. Aku angkat telepon dulu. Lindsay, malam ini Pak Huo sengaja mengajakku makan malam di sini karena aku berhasil mendapatkan klien besar. Kau harus ikut senang untukku ya. CEO yang begitu angkuh bisa berinisiatif mengajak orang makan. Aku dengar latar belakang keluarga Pak Huo sangat hebat. Kalau bukan karena dibius, dia juga tidak akan pernah berhubungan denganku. Selamat Direktur Liu. Kau beri selamat, tunjukkan juga ketulusannya. Minum ini. Maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Nona, kalau sudah bekerja tapi tidak bisa minum, lalu bagaimana mau mempererat hubungan dengan klien? Hah? Minum. Dulu kau belajar keuangan karena uang kan? Jangan sok suci kau. Betul. Kalau ada uang, ibu bisa diselamatkan. Ayo minum. Biar aku yang minum. Apakah menunggu aku yang minumkan? Tidak tulus. Nyala. Tuang minumannya. Dua orang menyebalkan itu akhirnya pergi juga. Jiang, ternyata kau suka tipe gadis polos ya. Bagaimana kalau aku bantu? Jangan macam-macam.
Wah, kau sudah boleh perhatian. Baru kali ini aku lihat kau bisa sedekat ini sama wanita, sampai bantuin dia minum. Hei, aku sedang bicara denganmu. Nona, hebat juga kau ya. Bisa bikin Cihang kami terus-terusan menatapmu. Kenapa? Kalian akrab ya? Tidak, aku dan Pak Huo cuma sebatas atasan dan bawahan. Dia bilang cuma sebatas atasan dan bawahan. Padahal beberapa jam yang lalu... Kau, antar aku ke kamar untuk istirahat. Apa gaji yang diberi grup Huo sangat rendah, sampai harus kerja sampingan di tempat ini? Aku butuh uang. Oh ya Pak Huo, 5 miliarnya aku kembalikan. Kita sudah sepakat, aku cuma mau diangkat jadi karyawan. Uang ini tidak bisa kuterima. Tolong ambil uang ini kembali. Kedepannya, anggap saja tidak pernah terjadi hal ini. Ya. Tidak pernah terjadi. Dasar gadis nakal, habis bersenang-senang mau lupakan begitu saja. Bukannya kau sangat butuh uang? Uang ini hadiah untukmu. Uang 5 miliar bukan apa-apa baginya. Dia memberiku uang sebanyak ini pasti ingin putus hubungan denganku. Tapi kalau ku terima nanti makin susah dijelaskan. Gimana cara aku kembalikan? Pak Huo, terima kasih atas apresiasinya. Tapi uang ini tidak bisa ku terima. Tolong ambil kembali. Nona Lin, kok kau ada di sini? Mencari Pak Huo. Pak Huo pagi-pagi berangkat ke Eropa, sebulan lagi kembali. Sebulan? Ada urusan mendesak. Mau tahu nomor pribadinya? Tidak usah. Aku kembali kerja saja. Bos baru kembali sebulan lagi. Dia tidak akan tahu aku mencarinya, kan? Bu, kenapa ibu kabur keluar? Makan malam di rumah sakit hari ini ada bakpao. Siosi suka makan ini. Ini untukmu. Bu, ibu melupakan segalanya. Tapi dia tidak lupa mencintaiku. Siosi, kau sakit? Kau tidak apa-apa, nak? Entah kenapa belakangan ini sering begini. Siosi hamil. Waktu ibu mengandung Siosi dulu, rasanya juga begini. Tapi mana mungkin Siosi hamil? Apa dia sudah menikah ya? Atau aku yang lupa? Aduh. Ibu tidak boleh tahu. Aku rela serahkan tubuh pada bos demi jadi karyawan. Aku jahat. Bu, aku memang sudah menikah. Hanya saja ayah bayinya terlalu sibuk. Aku belum sempat bilang pada ibu. Hal sebesar ini, kenapa tidak bilang? Baguslah. Siosi akan jadi ibu. Suaminya Siosi orangnya seperti apa? Apa dia baik padamu, sayang? Dia... Bu, aku antar pulang ke rumah sakit ya. Kenapa CEO ada di sini? Lindsay? Malam-malam kenapa beratap seperti orang mati? Pas kali kau pulang. Asal kau tahu ya, aku tidak menyewakan tempat ini lagi. Kenapa? Lihat saja itu. Itu adalah CEO dari grup Huo. Dia tuan muda Huo Cihang. Dia sudah membeli seluruh lahan luas ini. Mau dibangun pusat perbelanjaan. Malam ini juga, bereskan pakaian kalian dan pindah dari sini ya. Maaf, Bu. Siosi sedang hamil. Aku mohon jangan usir putriku. Sudah hamil, tidak punya rumah sendiri. Kasihan sekali anak itu lahir dari keluarga miskin seperti kalian. Benar-benar nasib sial sejak lahir. Detik ini juga, kalian berdua pindah dari tempatku ini. Kau? Siosi, kau sedang hamil, tidak boleh marah-marah. Biar ibu bantu bereskan ya. Baik. Jaraknya begitu jauh. Harusnya ibu tidak dengarkan sisi menyedihkanku ini, kan? Ada keributan apa di sana tadi? Gadis itu penyewa di sini. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya menderita Alzheimer. Biaya obat sebulan saja butuh puluhan juta. Semua bergantung pada gadis itu. Dia bekerja serabutan demi bertahan hidup. Menurut Anda, apa Tuhan tidak terlalu kejam? Sebaiknya Bapak hati-hati. Bolehkah aku diangkat jadi karyawan tetap? Ternyata alasannya ingin jadi karyawan tetap adalah demi menyelamatkan ibunya. Aku sudah salah paham padanya. Bu, bahu ibu basah semua.
Berhenti. Naik ke mobil. Siosi, dia suamimu? Dia bosku. Oh, ternyata bosmu. Anda baik sekali. Kami tunggu Bibi saja. Cuaca sedingin ini kalau Bibi sakit, Lindsay bakal cemas. Nanti kerjanya terganggu. Kalau begitu... Sekalian jalan. Maaf merepotkan ya. Maaf, Pak Huo. Mobil Bapak jadi basah. Ke rumah sakit Huo. Baik. Pak Huo, ibuku di rumah sakit pertama. Rumah sakit kecil begitu tidak akan bisa menyembuhkan ibumu. Rumah sakit Huo punya spesialis Alzheimer. Tapi aku tidak mampu membayarnya. Ini fasilitas untuk keluarga, karyawan grup Huo. Di depan itu rumah sakit Huo. Berhenti. Terima kasih banyak, Pak Huo. Ini sudah jadi kewajibanku. Kau tinggal di mana? Aku mau cari penginapan murah untuk sementara waktu. Ke asrama karyawan saja. Asrama karyawan kan untuk karyawan yang sudah kerja setahun. Baru jadi karyawan tetap kok bisa masuk asrama. Sepertinya dia istimewa bagi Pak Huo. Asrama karyawan? Itu fasilitas juga. Menyetir yang benar. Baik. Pak Huo ternyata sangat perhatian pada Nona Lin. Proposal investasi buatanmu ya? Iya. Sepertinya sudah tidak berguna lagi. Nanti akan aku buang. Tanpa latar belakang dan koneksi, kerja keras pun percuma. Berikan padaku. Baru kali ini Pak Huo berinisiatif ngobrol sama wanita. Kenapa wajahnya pucat sekali? Apa dia sakit? Aku kok bisa ketiduran? Jangan-jangan dia mengira aku sengaja cari kesempatan. Dia setakut itu padaku? Pak Huo, sudah sampai asrama karyawan. Terima kasih, CEO. Kebetulan sejalan. Istirahatlah Nona Lin. Sebenarnya dia sakit apa? Kenapa melihat dia sakit? Aku jadi ikutan sakit. Senjua, besok atur pemeriksaan kesehatan untuk semua karyawan. Pak Huo, cek kesehatan tahunan karyawan kita kan jadwalnya belum. Sekarang waktu yang tepat. Laksanakan besok. Jihang, kau kan sibuk sekali. Tumben menelponku. Bukankah kau mau cari konsultan investasi? Besok datang ke kantorku. Kukenalkan seorang konsultan padamu. Grup Huo mewah sekali. Asrama karyawan saja di kawasan CBD yang harganya selangit. Aku harus kerja dengan baik biar cepat naik pangkat dan gajian. Drama Wave. Anakku, CEO yang begitu berkuasa, pasti tidak akan mau ibu melahirkan kalian. Tapi tenang ya, kalian selamanya harta berharga ibu. Ibu pasti akan kerja keras agar kalian hidup enak. Kalau CEO tahu aku mengandung anaknya, dia pasti akan marah karena aku menyusahkannya. Kenapa asisten Sen ada di sini? Lindsay, kau tahu tidak kenapa kantor tiba-tiba adakan pemeriksaan kesehatan? Aku tidak tahu.
Oh ya Kak Lili, hasil pemeriksaan karyawan cuma bisa dilihat oleh karyawan itu sendiri kan? Tentu saja, itu kan privasi. Oh, Hari ini ada klien besar datang untuk bahas investasi. Kata Direktur Liu, kau punya 5 menit untuk revisi proposal ini. kerja keras buat orang lain lagi. Baik. Proposal ini banyak datanya yang salah. 5 menit mana sempat. Beraninya kau bilang proposalku jelek. Lindsay, jangan kira sudah jadi karyawan tetap, kau tidak bisa pecah. Bukan begitu maksudku. Kalau begitu cepat revisi. Karena mau aku bawa proposal ini untuk bahas kerjasama dengan Tuan Muda Sin dari grup Sin. Jangan bikin masalah. Aku ingin lihat sehebat apa konsultan investasi yang kau sebutkan kemarin sampai kau rekomendasikan sendiri. Lihat saja nanti. Ternyata klien besar hari ini adalah Tuan Muda Chin dari grup Chin. Kalian tahu tidak? Grup Chin adalah konglomerat nomor 2 selain keluarga Wu. Direktur Liu, kalau kesepakatannya berhasil, nama Anda akan melambung di dunia investasi. Anda kan kenal dekat ya dengan keluarga Huo? Klien besar seperti Tuan Muda Chin, jangan-jangan Tuan Huo yang memperkenalkannya langsung kepada Anda, iya kan? Kau jangan asal bicara. Kenapa belum dikerjakan? Maaf, ini bukan bagian dari pekerjaanku. Kau bilang apa? Berdarah. Beberapa hari lalu di toilet aku lihat dia muntah-muntah. Jangan-jangan dia hamil ya? Jiang, kau kenapa? Apa hasil tes kesehatan Lindsay sudah keluar? Ini dia. Demi mengetahui kondisi kesehatan Nona Lin, mengadakan tes kesehatan seluruh karyawan, cuma Pak Hao yang bisa melakukannya. Ternyata dia benar-benar hamil. Pantas belakangan ini aku merasa tidak enak badan. Hei! Sedang apa kau di dalam sana? Dasar jalan, kau sebaiknya benar-benar hamil. Begitu aku memegang aibmu, kau bakal bisa menulis proposal untukku seumur hidup. Tolong, panggilkan ambulans. Dia pingsan, bagaimana ini? Pak Huo dan Tuan Muda Sin akan segera tiba. Sembunyikan dia di dalam dan bersihkan darahnya. Pak Huo, kenapa Anda ke sini? Sedang apa kalian di sini? Ya, kami sedang di toilet. Cuma kalian saja? Iya, benar. Minggir. Asisten Sen, ini kan toilet wanita. Yakin Anda mau masuk? Grup Huo kan perusahaan terkemuka di Daxia. Kalau sampai tersebar Anda menerobos masuk ke toilet wanita, bisa merusak nama baik grup, nama baik bukan? grup Huo? Aku saja tidak peduli kalian keberatan apa. Atau jangan-jangan kalian melakukan sesuatu pada orang di dalam? Tidak ada orang di dalam, Pak. Cuma ada kami saja, iya kan? Sebaiknya begitu. Kalau sampai aku tahu kalian melakukan hal yang mencelakakan, habislah kalian. Apa Lindsay juga tidak enak badan begini? Minggir kalian! Pak Huo, kami serius. Di dalam tidak ada orang. Pak Huo, tunggu di sini saja. Biar aku cek Nona Lin untuk Anda. Tidak perlu. Untuk yang satu ini, biar aku sendiri yang lihat. Pak Huo! Pak Huo! Astaga, habislah aku. Bawa mereka pergi!